हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। मेरे भीतर तुम गाते हो, मेरे भीतर तुम गाते हो, सुन लो तुम अपना ये स्वर। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। शास्त्रीय संगीत आधारित प्रसिद्ध हिंदी चलचित्र सुरसंगम ए सुंदर उद्बोधनी गीतटी लक्ष्य करंतु। भक्त किभଳି महादेव को कहउछंती, हे परमानंद महेश्वर, तुम ही तो मोर अंतर रे विराजित, एबे तेणु निजर ही स्वर निजे शुणा प्रस्तुत हो। वस्तुतः ये आत्मविश्वास ही शिव पूजार सार्थकता। शिवलिंग को दर्शन कले निजर ही आत्मस्वरूप जागी उठे, निज अंतर भितर अटल अविचल परम अद्वैत स्वरूप अवबोध फेरी आसे, जार प्रतीक शिवलिंग। शिवलिंगर अन्य कौन अर्थ नहीं। शिवलिंग को निजर परिचय पाई त्रिशूल, नाग अथवा अन्य किछि लोड़ा नहीं। मानव हृदय रे ये आत्मस्वरूप बोधर संचारण लगी ही भगवान शिव देह धारण करथिले। से महायोगी, से आशुतोष तेबे अति उद्धत और प्रचंड विपरीत बुद्धि पाई तांकर रुद्र रूप मध्य प्रकट होता है। यदि कातर प्रार्थना रे अक्षण मध्य निजर शांत करुणामय स्थिति को पुणी फेरी आसंती। क्षय हो जाइथिबा प्राय 1500 वर्ष काल प्राचीन जुगल मूर्ति में देखंतु। शिव पार्वती केवल योगासन मुद्रा बसिଛନ୍ତି। ସେମାନେ भोगमूर्ति नुहंती, बरं त्याग और तपस्यार मूर्ति। आत्मस्वरूप निमज्जित होवार प्रवणता और प्रचेष्टा ही प्रकृत तपस्या, जहाँ अवतार शिवଙ୍କ ଠାରେ घनीभूत होइतिला। पुणी एभଳି आत्मतल्लीन महादेव को निजर स्वामी रूप पाइबा लगी देवी पार्वती अभिप्सा तथा तपस्या मध्य भारतीय संस्कृति एक महान आदर्श हो उठी। कारण पार्वती होचन मानव प्रकृतिर प्रतीक, जे संसार पर आग्रही सत किंतु निज आत्मस्वरूप को बड़ करी शिवों को कर्ता सजाई ही संसार करने को चाहती। अपर पक्षरे एभली परम समर्पित प्रकृतिर समस्त सुरक्षा लगी से आत्माराम शिव स्वतः समर्पित। सेथिपाई तो सती अपमान और देहत्याग दक्ष यज्ञ ध्वंस हो गला। भारतीय दर्शन में शिवलिंग प्रथम एकक सत्ता रूप प्रतिष्ठित थिले मध्य परे तांका चारि पाखरे गोलाकार एक प्रवाह प्रणाली शक्तिपीठ रूप संयोग करागला। यह दर्शाई थाए जे शांत स्थिर सदाशिवंकर अंतर्निहित सामर्थ्य को अभिव्यक्त करती तांकर शक्ति बा देवी पार्वती। भक्त माने शिवं को शांति और आनंदर धारा निमज्जित देखा गंगाजल किंवा क्षीर आदि अभिषेक कराई थांती एवं सही आनंद शक्तिपीठ संगृहित होई बही जाए अभिव्यक्तिर प्रवाह रूप रे। शिव केबे निजक बड़ करने को चाहि नथिले, निज नाम धर्मटी मध्य सृष्टि करने को चाहि नथिले। अथच कालक्रमे तांकु नाना भीषण और विभत्स रूप तथा रीतिनीति गढ़ी उठिला। जी महान और उदार तांकु उग्र भय रूप में चित्रण करागला। एभली अधपतन स्थिति रे वैष्णवीय प्रेम भक्ति धारार समन्वय सर्व संस्कृति को उद्धार करिवारे साहाय्य कला। शिव पूजा पाइले हरिहर रूप में बेलपत्र और तुलसी द्वारा लिंगराज पूजा करागला एवं राधाकृष्ण दोल यात्रा शिवों को मध्य आवाहन करागला। ओडिशार शिव विवाह उत्सव ये हरिहर मिलन भाव एक सुंदर समन्वय, जो विष्णु उपस्थित महादेव विवाह संपन्न हुए एवं देवी पार्वती प्रेम स्निग्ध शिवंकर कल्याण सुंदर रूपटी भक्तों सम्मुखें फुटी उठे। आज आम शिवंकर प्रकृत सत्य को भूली जाइछु, तथापि प्रति रही संस्कारगत आकर्षण और भक्तिवशत सहित क्षीण हो पड़ता आत्मसंभव पुनः प्रतिष्ठा आम किसी खंडित तपस्या करुछु। महाशिवरात्रि व्रत उपवास पालन जार प्रतीक। शिव पार्वती ने उत्सव पालन एवं सेवारे निज हाथ तैयारी बाण को एक नैवेद्य रूप अर्पण कर कष्ट एक खंडित तपस्या
ଯାହାର ଚରମ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିରାଜପୁର ମେଳଣରେ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ତିଆରି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ଓ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ବାଣ ମାରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଦିଅ ହଉଛନ୍ତି ବାଣ ପ୍ରିୟ ଦିଅ। ଆଉ ବାଣ ଏଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ। ନଡ଼ିଆ ଯେମିତି ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କଦଳୀ, ଏଠି ବାଣରେ ଦିଅ ଖେଳି 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 ଦିଅ ତାଙ୍କର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବଟା ପାଳନ କରନ୍ତି। ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଭାରତୀୟ ଜନମାନସକୁ ଯେତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ସେଭଳି କରିପାରି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଯେ ଏକ ମହାନ ଉଦାର ଅଥଚ ସଂସାର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦେବସତ୍ତା ଏହି ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏହି ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଅଧିକାର ବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ପରିସର ବାହାରେ। ତେବେ ଏହା ଯେ ନିହାତି ମନଗଢ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ କିଛି ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ତାର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରାଚୀନ ତ୍ରିଯୋଗୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପାର୍ବତୀ ହିମାଳୟର ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆଜିର ତ୍ରିଯୋଗୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ପରେ ସେଠାରେ ଆଜିର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କାଳକ୍ରମେ ଶିବ ବିବାହର ନାନା ସ୍ଥାନୀୟ ଧାରାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୂଳ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଏହି ବିବାହର ତିଥି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହା ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଦୁଇ ଗୋଟି ତିଥି ପାଇଁ ମତ ଦେଖାଦେଲା। ଏ ଦୁଇ ମତ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆଗମନରେ ପରିବେଶିତ ଶୀତଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ହେଉ, ଶିବ ବିବାହର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ତଥା ବାଣ ତିଆରି କରି ଫୁଟାଇବା ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସବୁ ସାଇରେ ଖାଇକି ସବୁ ଠାକୁର ଏମାନେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଠି ଝୋଟି ଫୋଟି ମୁଁ ପକେଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଝୋଟି ଏକା ସବୁ ପକେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ସାହିର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏକକାଳୀନ ହେଇଥିଲୁ। ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ କଣ କଲେ, ଆମର ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଚୁଡ଼ା, ରସଗୋଲା, ଆଉ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ଠାକୁର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଷ୍ଟ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଶୀତଳ ହେଉଥିବାରୁ କିମ୍ବା ସତୀଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗରେ ତୀବ୍ର ବିତୃଷ୍ଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇ ଉଠିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ଐତିହାସିକ ବାସ୍ତବତା ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଏହା ହିଁ ସତ, ତେବେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଶିବଙ୍କୁ ପୁଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳ ଢାଳି ଅଧିକ ଶୀତଳ କରିବାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଅଛି କି? ବରଂ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ଶୀତଳ ଗୁଣ୍ଡି ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ ଯେଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଗବେଷକମାନେ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଶୀତଳ ଭୋଗ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ କରାଯାଏ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂସ୍କାର ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟକରଣ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବତାର ବା ଦେବୀ ରୂପଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯଦିଓ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତା ଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିବ ବିବାହ କେତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜନମାନସରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଆଦୃତ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ଘଟିଛି। ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୌରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବୀ ରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କରାଇବାରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଯାହା ନୂଆଖାଇ ପରେ ଏହି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ମହାନ ଗଣପର୍ବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଉଦାହରଣ ଅତି ବିରଳ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ଥାନୀୟ ଗବେଷଣା ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେ ସେଠି ଏ ପର୍ବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଥିବା ଉତ୍କଳିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କାଳକ୍ରମେ ରାଜକୀୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଛି। ତାର ଅର୍ଥ, ପୁରୀର ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏ ପ୍ରଥା ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଯେ ଶିବ ବିବାହ ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇସାରିଥିଲା, ତାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ଆଜିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ବିବାହ ତଥା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ ଦୁଇ ଶୈବ ପର୍ବ ପୁରୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁରୀର ଅନ୍ୟ 4 ପ୍ରାଚୀନ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନାମରେ ପରିଚିତ 5 ମହାଦେବଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଥିପାଇଁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ଦିଅଁଙ୍କ ବିମାନକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଝୁଲାଇବା ପରି ନେବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ବା ଦୋହଲ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। କ୍ରମଶଃ ରାହାଙ୍ଗ ବାଡ଼ା ନାମରେ ପରିଚିତ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱ ଶାସନ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଯଦି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପର୍ବ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତଥା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବାୟତ, ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତଥା ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାସେପକାର ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପର୍ବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ରାହାଙ୍ଗବାଡ଼ ଶାସନ ବାଡ଼କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ରାହାଙ୍ଗବାଡ଼ରେ ଶାସନରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ରାୟଚକ୍ରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅଛି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଯାଇଛି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇଠାରୁ ବି ଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଶିବ ବିବାହର ଚିତ୍ରଣ ଅନ୍ତତଃ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଯାହା ଶିବ ପୁରାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୌଡ଼ବଂଶୀୟ ରାଜା ଶଶାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଧାରାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତଦନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଆଦି ଚମତ୍କାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ବିବାହର ଚିତ୍ରଣ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର, ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ବାହାଘର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନାରାୟଣ ହେଲେ ଗେଷ୍ଟ। ପରେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଜାତି କେଶରୀ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଶୈବ ଧର୍ମ ଧାରାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଲେ। ମନେ ହୁଏ ସେହି ଧାରାରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କାଶୀର ମହାନ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶିବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଯଜାତିଙ୍କ ପରେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଏହି ଧାରାଟିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଯାନିଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସ୍ମୃତି ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ବାପା ରାଜା କହନ୍ତି ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏଇଟା ହେଇକି ଆସିଛି। ସବୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଜାତି କେଶରୀ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଆମେ ଶୁଣା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ କଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିନା ମିଳିତ ପିଲା ଆମ ବାପା ଆଗରୁ ଯାହା କହିଲେ। ଯଦିଓ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଶିବ ବିବାହ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଉଲ୍ଲେଖ ନ ରହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ତେବେ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୃତ୍ୟକୌମୁଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବିବାହ ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଭଳି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଅନେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାସେପକାର। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ମହୋଦୟ, ଏକାମ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେଥିରେ ଶିବ ବିବାହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କଥା ମୋଟେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ହଉଛି ସବୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଏହା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ସ୍ଥାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଏହା ପ୍ରଥମ ଲୀଳା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତାଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ଲୀଳା ଅଛି ଯୋଉ ସହସ୍ରରେ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଏଠି ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଲୀଳା ଆଗରୁ ଅଛି ତାହା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ରଥ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ, ଏହା ଗୋଟେ ଉପଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇ ବିବାହ ଗୋଟେ ଉପଯାତ୍ରା। ଏଇ ସବୁ ଗୋସାଘରେ ଦେବୀ କର୍ମରେ ଆସନ୍ତି ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ,
ତାହା ଗୋଟେ ଉପଯାତ୍ରା। ଯେମିତି ଠାକୁରାଣୀକି ବଧ କରିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ସେଠିକି ଫଲ୍ଗୁଣ ନବମୀ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ଉପଯାତ୍ରା। ଏମିତି ଉପଯାତ୍ରା ସବୁ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ପ୍ରାଚୀନତାର ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭାରତୀ ମଠ। ହିମାଳୟ ଆସି ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହିମାଳୟଙ୍କ ଘର ହେତୁ ସେଇଟା ସେଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଗୌରୀ ଉପରେ ସେଠି ନାମଥିଲା ଗୌରୀ। ତେଣୁ ସେ ଗୌରୀ ରୂପରେ ସେ ସେଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ବିବାହ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଅଲଗା ପନିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଅଲଗା ପନିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଇଏ କାମାକ୍ଷୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭାରତୀ ମଠ ଭାରତୀ ମଠ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ଏହାର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ କାମାକ୍ଷୀ ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ 3 ଦିନ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହେଲା ପଞ୍ଚୁ ଦୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପଡ଼େ ଆମର ଭାତୃ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଆସନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲା ଦିନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନଙ୍କର ଦିନ ସେଦିନ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଭୋଗ ହୁଏ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭୋଗ ହୋଇ ଭେଟ ଆଳତି ହୁଏ, କାମାକ୍ଷା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟ ଆଳତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ହୁଏ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯେଉଁଭଳି ଶିବ ବିବାହର ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସେହିଭଳି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରମ୍ପରାର ବାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର, କାରଣ ମୂଳ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କଥା ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବାଣ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଧନୁରୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶର, କିନ୍ତୁ ବାରୁଦ ଘଟିତ ଅଗ୍ନିବାଣର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପେ ବାରୁଦର ବ୍ୟବହାର ମୂଳତଃ ଚୀନ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଯାହା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମାନସିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପରିଚାଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟୋଗ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କେତେକ କଥା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖି ରଖିବା ବହୁତ ଉଚିତ ମନେ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିବାରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚୀନ ତଥା ୟୁରୋପ ଆଦି ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସେମାନେ ଯେତିକି ଦାବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନେ ସେଭଳି କରିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ବାରୁଦ ଓ ଅଗ୍ନିବାଣର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କେତେ ନିଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଆଜି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବାଣର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତଥା ଆଲୋକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ସାହ ଓ ପରାକ୍ରମ ବା ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ବାଣ ଏବଂ ହାବିଳି ଭଳି ଆକାଶକାମୀ ବାଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ପରାକ୍ରମ ବା ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଡ଼ି ବାଣ ବା କୁମ୍ପି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକାରକ ବାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୁଇ, ଜାଇ, ମରୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାଣ ଯାହାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସରଳ ବାଣ
ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ହାଲୁକା ବାରୁଦ ରହିଥାଏ, ଯାହା କାଗଜ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ବାଲି ଥିବା ଦିଗଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ବାରୁଦ ଥିବା ଦିଗଟିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ବାଦ୍ୟ ଓ ମହୁରୀ ହିଁ ବାଜୁଥିଲା। ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଏପରିକି ରାଜକୀୟ ଉତ୍ସବ, ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଟମକ ନିଶାଣ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀରବାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ବାଣ ନିଶାଣର ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ସବମାନ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ କରାଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦିହୁଡ଼ି ବା ମଶାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବାଣର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ତେବେ କ୍ରମଶଃ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷତଃ ବାରୁଦ, ହାବେଳି, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସାମରିକ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେବେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ରାମାୟଣରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍ଗଳିକ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ବାଣର ପ୍ରୟୋଗ ବିରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ବାଣର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ଏହା ହୋଇ ଉଠିଛି ଏକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ କଣ ବାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ? ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦାରୁ ସହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ଥିର କରାଯିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଥା ନ ରହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ଜାଳିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଚୁନରା ସେବକ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ରୂପେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ପାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଭଳି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ହାବେଳି ବାଣର ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣର ପ୍ରୟୋଗ କଥା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଶରଣ ଦାସଙ୍କର ଚାଚେରୀ ଲୀଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବାର କାରଣ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣ ତିଆରିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନ୍ତତଃ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମରୁ ତ ସରଳ ବାଣମାନ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ବାଣ କୌଶଳର ଉତ୍କର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ, ତୁମ୍ଭ, ଚକ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନାମକରଣ ସହିତ ବାଣ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପାଦାନମାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ବାଣ ତିଆରିରେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଣ ତିଆରି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ଲାଗି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିବପୁରାଣର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଧୁନିକ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଚଳିତ, ସେଥିରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ନାନା ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ବାଣର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଣୁଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସେବା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଫୁଟା ଯାଉଥିବା ବାଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଧାରାବାହିକ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ନିଜ ଆଗ୍ରହରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସମୟରେ ଫୁଟାଉଥିବା ବାଣ ସେବା ଖୁବ୍ କମିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି। ହଉଛି ବିଜୟଯାତ୍ରାର ହଉଛି ଚିହ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟଯାତ୍ରା ବାଣ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ଶୁଭଦାୟକ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ନି ତାହିଁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନି ଯେକୌଣସି କାମ କରେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଗ୍ନିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ବାଣରେ ବିରାଟ ମହାଦୀପ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ମହାଦୀପର ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା, ହୁଏ। ତେଣୁ ବାଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ସୂଚନାର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନାର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା, କାହାଳି ବାଜିଲା, ପ୍ରଥମେ ବାଣ ଫୁଟିବ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ କୁମ୍ପି ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଯାତ୍ରାର ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କୁମ୍ପି ବାଣ। ତାପରେ ଆକାଶ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ
ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣ ହାବୁଡ଼ି ବାଣ ଚଢ଼ାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ କି ବାଣ ହୁଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ? এই বাণଗୁଡ଼ିକ ନାଁ କହିଲେ ତଥାପି ହାବୁଡ଼ି ଚକ୍ର ପାଣିକୁଆ କୁମ୍ପି ତାପରେ ଗରମ୍ବା ବୋମ୍ ସାଇଡ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଣ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଶୀ ବାଣ? ସବୁ ଆମର ଦେଶୀ ବାଣ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିଏ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବକ ଅଛନ୍ତି? କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ 4ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆଚ୍ଛା ଦାସେ ମିଶ୍ରେ ରଥେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲା ବେଳେ ବଡ ଚକ୍ର ମରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 8 ଗଣ୍ଠିଆ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ଗଣ୍ଠିଟା ବାଣ ମରା ବେଳେ, ସେ ସ୍ନାନ ଗଣ୍ଠିଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସେଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ସେଟା ସ୍ନାନ ଗଣ୍ଠି କହିଲେ ଏପଟେ 4 ଗଣ୍ଠି ସେପଟେ 4 ଗଣ୍ଠି ମଝିରେ ସ୍ନାନ ଗଣ୍ଠି ଅଛି। ସେ ସ୍ନାନ ଗଣ୍ଠି କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ବାଣଟା ମରିବ ଉପରକୁ ନ ଯାଇକି ସାଇଡ୍ ନ ବୁଲେଇକିରି ସେ କେବଳ ଯିଏ ବାଣ ଧରିଥିବ ତାରି ଉପରେ ସେତକ ସବୁ ଓଜାଡ଼ି ହବ। ତେଣୁ ସେ ବାଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଦା ଅଠା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେହ ସାରା ଆବୃତ ହେଇକି ସେ ବାଣ ମାରିବ। ସେ ଚକ୍ର ମାରିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ କାୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଧାରୀ ଲୋକ ସେ ବାଣ ମାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ବାଣ ମାରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ରଷ୍ଟା, କାହିଁକି ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାଦିନଠୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ରାଜବଂଶ ମହାପାତ୍ର। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ହାତୀ ଥାଏ, ସେ ହାତୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସେଇଠି ବସେ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ସେଇ ସବୁ ବାଣ ତିଆରି ହବାର। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ସେ ବାଣ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ହଉଛି ନା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି? ନାଇଁ ବାଣ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ବହୁତ 10%। ଆଚ୍ଛା ତ ତାକୁ ସେଇ ପରିବାର ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି? ସେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଇଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସେ ପରମ୍ପରାରେ ବାଣର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ହୁଏ ସେଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳକୁ। ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ରଖାଯାଇକରି ବାଣ ମରାଯାଏ। ବାଣ ମରାଯାଏ ଜଣେ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାଣ ପାଣିକୁଆ ବାସ୍, ସେଇଟା ପାଣିକୁଆ ବାଣ, ସେଇଟା ଭୁଟୁ ଭୁଟେଇକି ଭିତରେ ପଶିବ, ପାଣି ଭିତରେ ପଡିବ, ସେ ତଳକୁ ଚାଲିବ, ଫେର କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେର ବାହାରିବ। ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ମାନେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଲା? ବାଉଁଶ ନଳିରେ। କୋଉ ସମୟରେ କରାଯାଏ ଏଇଟା? ରାତି 8ଟା। ରାତି 8ଟାରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଚାଲେ? ବାଣ ଚାଲେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ସେଇ ବାଣ କରାଯାଏ ନା ଆଉ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣ ସବୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ମରା ହବ ଯେ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ହାବିଳି ମରା ହବ ଯେ ସେପଟ ଏପଟରୁ ମରା ହେଲେ ସେପଟ କୂଳରେ ପଡିବ। ବାଣ ବିଶାରଦ ଶ୍ରୀ ଟିକମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଭୁଟୁ ଭୁଟି ବା ପାଣିକୁଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାଣଟି ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା ତାହା ଏଭଳି କୌଶଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଓଜନରେ ବାଣଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳନ୍ତା ବାରୁଦ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣିକୁ ଠେଲିବ ଯେ ପାଣି ବାଣଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳି ଜଳି କିଛି ସମୟ ପରେ ହାଲକା ହୋଇଗଲେ ବାଣଟି ପୁଣି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବାଉଁଶରେ ବାରୁଦ ବାଣ ବାଡ଼ିଆ ହବ, ଏଠି କ'ଣ ସେମିତି ବାଣ ବାଡ଼ିଆ ହୁଏ? ତ ଏବେ ବାଡ଼ିଆ ଫାଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ କେତେ ମେସିନ୍ ହେଭି ବାଣ ନାହିଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ହେଭି ବାଣ ମାରିବାକୁ ଲୋକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଟେଙ୍ଗ ହାବିଳି ମରୁଛି, ସେ ରକେଟ ମରୁଛି, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଛୋଟକାଟିଆ ମେସିନ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା 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 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ଏଇଟା ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ତୁମ୍ଭ ନାହିଁ ସେ ତୁମ୍ବ ତିଆରି। ଆଚ୍ଛା ଏଇନେ ତୁମ୍ବକୁ କପି କରି ମାଇନର ତୁମ୍ବ, ଛୋଟକାଟିଆ ତୁମ୍ବ ଓହୋ ଆଗରୁ ଅସଲ ଜିନିଷ ଆଉ କାଠ ତୁମ୍ବ ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗଣ୍ଡରେ କରୁଥିଲେ। ଆଗେ ଗଛ ଗଣ୍ଡରେ ହଉଥିଲା, ଗଣ୍ଡରେ ବଡ ଗଣ୍ଡରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଜାଣିବାରେ, ଆପଣ ତ ବାଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବାରେ କୋଉ ବାଣଟା ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ?
ଲକଡାଉନ ତ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅବଦାରେ ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ରର କଣ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯିବ ଆସିବ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କୁସୁମ କୁମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ପି ବଡ ବଡ କୁମ୍ପି କାଠ ବସେ ହଁ ସେ ନାହିଁ ହଁ କାଠ ହାବିଳି ନାହିଁ ବାଉଁଶ ହାବିଳି ନାହିଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ମାରିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ବି ନାହିଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେମିତି ବନ୍ଦ କୋଉଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କୋଉ ବାଣଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ନବଗୁଞ୍ଜର ହାବିଳିରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ନବଗୁଞ୍ଜର ମାନେ କଣ? ନଅଟା ଥର ସିଏ ତାର ଫୋକସ୍ ନଅ ସାଇଡରେ ଦେଖେ 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 ଲାଷ୍ଟ ହାବିଳିକୁ ଉଡ଼ି ପଡେ ମାନେ ସେଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ମତେ ଟିକେ? ହାବିଳି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଁ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ବି କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନବଗୁଞ୍ଜର କହନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ତାର ନଅଟା ମୁହଁ ପ୍ରଥମେ ବାଁ ଡାହାଣ ଏପଟେ ପୃଷ୍ଟି ବାହାରିଲା ହାବିଳି ଦେଖା ସେପଟେ ପୃଷ୍ଟି ବାହାରିଲା ହାବିଳି ଦେଖା କିନ୍ତୁ ଦେଖେ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ହାବିଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଉପରୁ ଉଠି ପଡେ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କେବଳ ଦି ସାଇଡ୍ କୁ ଖାଲି ଯାଉଥାଏ ତାକୁ ନବଗୁଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଉଠୁନଥିବ। କେମିତି ଉଠେ ସେଇଟା ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ନା ସେଇ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଫାଟିଯାଏ ବେଳେବେଳେ କାହାର ହବନି ସେଇଟା ସେଇଟା ସେତେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ନବଗୁଞ୍ଜ ଆପଣ କେବେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନବଗୁଞ୍ଜର? ଆଚ୍ଛା ନବଗୁଞ୍ଜର ତାମାନେ କେତେଟା ନଳୀ ଲାଗିଥିବ? ଗୋଟିଏ ନଈ ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ହବ? ଗୋଟିଏ ନଈରେ ପିସ୍ ବାହାରିକି ବଡ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିସ୍ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯିବ। ତା ମଝିରେ ତାହେଲେ କଣ ଦିଆଯିବ? ମାଟି। ତ ତାମାନେ ଗୋଟେ ସରିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଏମିତି। ଟେକ୍ନିକ ଜିନିଷ ସେତିକି ଟେକ୍ନିକ ନହେଲେ ଭାଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଯିଏ କହିପାରେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ତ ବିଭିନ୍ନ କଲର ଭାବିଲା ରଙ୍ଗୀନ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଭଲ ସିଏ ଭଲ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ କଥା ଥିଲା। ତ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ହଉଥିଲା ରଙ୍ଗ ଆସୁଥିଲା? ଆସିବନି। ଓନ୍ଲି ସୁନେଲି ଫୁଲ ଟାଇପର ଲୁହା ଫୁଲ ଟାଇପର ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ? ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଡ ବଡ ମେସିନ୍ ଲାଗି ସବୁ ଆଖୁ ଖାଇ ଆମର ଏଠି ଆଖୁ ଖାଇଥିଲା ଆଖୁରେ ଏଇଟା ମୋଟା ଦିନ ଲାଗେ ଆଖୁ ଯୋଉଥିରେ ଆଖୁ ଖନ୍ଦା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ା ହୁଏ ମାନେ ଦାଢ଼ କରା ହୁଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାହାର ହୁଏ ତା ଗୁଣ୍ଡ ଥିବ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡ ଆଣି ଛେଚିକିରି କରେ ଛେଚିକିରି ଯୋଉ ହେମଦସ୍ତାରେ ହଁ ମାନେ ଆଖୁ ପେଡା ଯୋଉ ହୁଏ ଆଖୁ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସବୁ ଲାଗେନି ଆଖୁ ଦିଆହଉଥିବ ଚାଲିଥିବ ଆଖୁ ଦିଆହଉଥିବ ସବୁ ପାଣି ସେ ଯୋଉ ରସ ବାହାରେ ତ ଆଖୁ ପେଡା କଳ ଯୋଉଟା ଆଖୁ ପେଡା କଳରୁ ସେଇ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡଟା ବାହାରିବ। ନାଇଁ ଆଖୁ କଳ ପେଡ଼ର ସେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଆସିବ ସଜଡ଼ା ହଉଛି ସେ ଖାଇଯିବ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଇଯିବ ତାର ଯୋଉ ସଜଡ଼ା ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିଥିବ ତାକୁ ବାଟେଇକି ଛେଚିକି କହୁଥିବ ନାହିଁ ତ ଶାଳରେ ଲୁହାକୁ କମର ଶାଳରେ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ସେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଦାମ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାଁରେ ମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେଲ ମିଶା ହଉଥିଲା ସେ ତେଲରେ କିଛି ଫରକ ଆସିଛି? ତେଲ ହେଲା ଜଙ୍କ ହବନି ଲୁହାଟା ଜଙ୍କ ଆଗରୁ କୋଉ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା? ଆଗକୁ ମାନେ ସେ ନଳକୂପ ଦେଇକି କିରୋସିନି ସଫା ହୁଏ ଟାଙ୍ଗି ସଫା ହୁଏ ନଳକୂପ ଦେଇ କରି ଏବେ ଆଉ ସେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେବ ସେ ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିଛି ହଉଥିଲା କି? ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଣ ମାନେ ଏଟା ମାନେ କିଛି ତାର ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ କାଠ ଚକ୍ର କଲା ଗୋଟେ କାଠ ଚକ୍ର ଖାନାରେ 3 ଗଣ୍ଠି 6 ଗଣ୍ଠି କି 4 ଗଣ୍ଠି 8 ଗଣ୍ଠି କି 2 4 ଗଣ୍ଠି ହେଲା ସେ ବହୁତ କରୁଛି ତାକୁ ଭୋଇ ସେବକ ବାଡ଼ାଏ ଭୋଇ ଲୋକ ବାଡ଼ାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୋଇ ମାନେ ବାଡ଼େଇବେ? ଓହୋ ଦାନ ଯୋଉ ଜାଗା କହୁଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ ବାଉଁଶ ସେଠି ସବୁ ସେମାନେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଗାମଛା ଖାଲି ଉଡ଼େଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚମ୍ପାକୁ ଏଇ ଯାଉ କାଠ ଚକ୍ର ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ବେଶୀ ବାଡ଼େ ସେପଟେ ଇଏ ପକଉ ସେପଟେ ସିଏ ପକଉ ସେପଟେ 4 ଜଣ ଲୋକ ପାର କର ଜଣେ ଦଗୁଛୁ ପକେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଟିକେ ବାଡ଼ିବ ସେ ଆମ ଲୋକ 4 ଗଣ୍ଠି 4 ଗଣ୍ଠି ଆସନ୍ତି ଅଧେ ପୋତା ହବ ତଳେ ପୋତା ହବ ଅଧେ ଉପରୁ ହବ ଏପଟେ ଅଧା ସରିଲେ ସେପଟେ ଅଧେ ପୋତା ହବ ସେପଟେ ଅଧେ ବାହାରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଦାନ ଲୋକ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କରିବ
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଏଠି କଣ ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବି ଭୋଇ ସେବକ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ? ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆଉ କାଠ ଗଣ୍ଡି ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାସ ରଥ ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ ଯୋଉ ହଟେଲ ସାହି ଆମେ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ସାହି କରୁଥିଲୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସେ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ସିଏ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଆମ ଅଜା ଶିଖିଲେ ଅଜା କାହିଁ ସେ ମିଶିଲେ ଅଜା ଆମ ନନା ଶିଖିଲେ ପ୍ରବଳ ବାଉଁଶ ସେ ବାଉଁଶ ଗରଣ୍ଡା ଆସ ଗପଳାରୁ ସେ ଗଣ୍ଠି ଲାଗିବ 50 ଇଞ୍ଚ 250 ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଏତେ 200 ସିଏ ଏତେ ତାଙ୍କ ହିସାବଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିକି 250 ପାହାଡ଼ ଆମ ଲୁହା ଗାନ୍ଧକୁ ଲୁହା ମାରୁଥିଲୁ କାଠ ଗାନ୍ଧକୁ କାଠ ମାରୁଥିଲୁ ଲୁହା ଗାନ୍ଧକୁ ଲୁହା ମାରୁଥିଲୁ 50ଟା ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କିନ୍ତୁ ଲୁହା ମାରୁଥିଲେ ବାଡେଇର ବିପଦ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। ସେ ପାଗ ଯୋଗ ଯାହା ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନୂଆ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭିତରେ ତଫାତ ପୁରୁଣାକୁ ନେଇ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଖବର ଅଛି ପକେଇକି ପୁରୁଣା ଭୁଲିବା ଅଜା ସାହି ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଏଇଠି ମୋର ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ କାଠ ଗାଞ୍ଜ ଆଉ କାଠ ହାତୁଡି ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ଲୁହାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦେଖେଇନି ଚକୁଠି ଚକ୍ର ବି ଦେଖେଇନି ତାପରେ ସେଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କିଛି କଲେ? ରାସାୟନିକ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଶାଇଲେ, କଣ ମିଶାଇଲେ? କଣ ଖାଲି ଖାର ଗନ୍ଧକ କୋଇଲା ଲୁହା ରକର ହଁ ମୋର ଖାର ଗନ୍ଧକୁ ଟିକେ ଦିଆହବ ମେଣ୍ଟେନ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାଉଡର। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମାନଙ୍କରେ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ଜଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ବିନମ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନର ସଂକେତ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହା ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ମନେହୁଏ ସେହି କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ବାଣ ତିଆରି କରି ଦିଅଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଓ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ବାଣ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଣରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ରୁ 11,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସମୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ କାଠ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ କର୍ମ କରି ଆସୁଛୁ, କରିବୁ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଣ ତିଆରି ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା, ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। କେଉଁ ବାଣ ପାଇଁ କେତେ ଖାର, ଗନ୍ଧକ, ଚୂନ ଓ ଅଙ୍ଗାର ଆଦି ମିଶାଇ ବାରୁଦ ତିଆରି କରାଯିବ ସେ କଥା ଯତ୍ନରେ ଓଜନ କରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁଥିରେ ବାରୁଦ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାପଚୁପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ବାରୁଦର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବାଣ ତିଆରି କୌଶଳ ବା ସୂତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାଗମାପ ଏବଂ ମାପଚୁପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ସୂତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ମେଘନାଦ, ହାବେଳି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଗୋପନ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହାବେଳି, ତୁମ୍ଭ, ଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ବାରୁଦକୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ କରି ଭରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହେମଦସ୍ତା ପାହାଡ଼ ପରି କୁଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ବାଣ ବାଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ଚମ୍ପା ହାବେଳି ଆମର ହୁଏ,
ଆଉ ଭିନ୍ନର ବି ହାବିଳି ହୁଏ ଆମର କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ ସେଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ସାଧାରଣତଃ ବାଣର ଭାଗ ଆମେ ଯାହା କରୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁ, ଭାଗ ପକେଇକି କରୁ। ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ এই ভাগটা আমি আজ কালিকা প্রসাদ ভাগটা পড়ব। তা নিয়ম অলগা ଅଛି। ଦେହ ପାଖରେ ଗାଧେଇକିରି ଆସିବେ, ପାଚୁରା କଦଳୀ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ, ବେଲପତ୍ର ଦେଇକରି ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ବେଲ ପାଣି ଦେଉ। ତାପରେ ଆମେ ବାଣ କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଦିଅଙ୍କ ଆଗ କାମ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଣ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ନିରାପଦ ଦୂରତାର ରହିବା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନରେ ଛାତ ତଳେ ବସି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଖୋଲାରେ ନୁହେଁ। ହାବିଳି ନଳୀ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସମୟରେ ଫାଟିଯିବାର ଭୟ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଲୁହା ପାତ ଦେଇ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାବିଳିର ଗତିପଥ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଖୁଣ୍ଟ ବା ପର୍ବତିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖଞ୍ଜାଯାଏ, ଯେପରିକି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଘଟିଯାଏ। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସେଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସମୟ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ବିପଜ୍ଜନକ ଦେଶୀ ବାଣ ମରାଯିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦପୁର ଶାସନର ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବ ବାଣୁଆ ନିଜ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଏଭଳି ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପର୍ବ। କାରଣ ବାଣ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସେ କାହାରି ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣ ଉପରୁ ଖସିଲେ ଧନଜୀବନ ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେହି କେହି ଛୋଟ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ହାବିଳି ବାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନ। ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଳ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନମାନଙ୍କରେ, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତୁମ୍ବ ବାଣ, କାଠ ଚକ୍ରି ଏବଂ ବାଉଁଶ ହାବିଳି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦିଅଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଶାଲ, କାହାଳି, ଛତ୍ରୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାଗରଣକାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବକମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିମାନ କାନ୍ଧେଇ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜିଛି ଭକ୍ତିହୀନ ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ମାନସିକତା। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜନନାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଡକ୍ଟର ସଦାକର ସୁପକାର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସେହି ପୁରାତନ ପିଢ଼ିର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭିତରେ।
ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ଦିଅଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ଶିଖିଥିଲେ ବୋଲି ନିଜ ସୁଖ ବା ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଦିଅଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ତୀବ୍ର କ୍ଷୋଭ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଏତେବେଳ ଉତ୍ସବ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ନୈସର୍ଗିକ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ନୈସର୍ଗିକ ଯୋଉ ଶୋଭା, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଉତ୍ସବର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଯୋଉ ଶୋଭା, ମଶାର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ବାଣ ନିଶାଣର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାଣ ନିଶାଣର ଯୋଉ ରମଣୀୟତା, କୁକି ବାଣ, ଚମ୍ପା ବାଣ, ପାଣି ଚଉଠି ଦିନ ଗୁରୁବାର করে ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲେ, ଗାଧେଇଲେ, ପାଣି ଛୁଆ ବାଣ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା, ଗହୀର ବିଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ପାଣି କାଦୁଅ ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆସିକିରି ତୁଷାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଯୋଉ ବାଣର ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଣ ପର୍ବତିଆ ମୂଳରେ ଶୋଇଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଯୋଉ ଭୂ ଭୂ ନିଦା ଶବ୍ଦ, ସେ ବଡ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ପାନୀୟ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପରୀତ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବ ଭାବରେ କୌଣସି ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ, ଜାତିଭେଦ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗଭେଦ ନାହିଁ। ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମାନଙ୍କର ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିବ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିବ ଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାରତା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବଗତ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖୁସିର କଥା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଉଦାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମସ୍ତୁ এই কথাটি উপনিষদରେ ଅଛି, କାରଣ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ପବିତ୍ର। ଏଭଳି ମହାନ ସତ୍ୟଟିକୁ ମହାକାଳ ରୂପେ ଉଗ୍ର ଓ ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିଛୁ, କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛୁ। ଯିଏ କରୁଣାବତାର ସେ ପୁଣି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେ କିପରି? ଯିଏ ଆଶୁତୋଷ ସେ ପୁଣି ଭୀଷଣ ହେବେ କିପରି? ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୁଣି ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏକରୁ ବହୁ ହେବାର ଧାରାଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବହୁ ରୂପେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଓ ସମନ୍ୱିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ବା ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବାର ଧାରାଟିକୁ ଶିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନିଏ। ଅନେକତ୍ୱ ଓ ବହୁତ୍ୱର ଭାବଟି ଲୋପ ପାଇ ଏକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିବାର ଧାରାଟି ହିଁ ଆମକୁ ସଂହାର ବା ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ପୁଣି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ଏକ ବିଶ୍ୱଧାରା। ଶିବ ଏହି ଧାରାଟି ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମିତ ଆତ୍ମାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ନିଜେ ଯେ ଏକ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଯେ ଆନନ୍ଦମୁଗ୍ଧ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ପରିଚୟ। ସେ ଆଦୌ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏତେ ଉଦାର ଯେ ଯାହା କିଛି ସଂସାର ବିଷାକ୍ତ, ଭୟଙ୍କର, ଉଗ୍ର କିମ୍ବା ଅରୁଚିକର ବୋଲି ବର୍ଜନ କରିଛି, ସେ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଷ ହେଉ ଅଥବା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ସେ ଭାଙ୍ଗ ହେଉ ଅଥବା ନାଗସାପ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗଳାରେ ନାଗସାପ ଧରି ଓ ଭାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ଭୋଳ ହୋଇ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। କେବଳ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା ବା ବାଣ ଭଳି ଉଗ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେବେ ନିଜର ବାଣ ତିଆରି ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଓ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଏକ ଉଚିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା। ଶିବଙ୍କ କୁଳଗୋତ୍ର ଅଜ୍ଞାତ। ଶିବ ପୁରାଣରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ଦେଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବ ନିଜର କୌଣସି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ରଖିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାଙ୍କର ମାନସୀ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭୂତିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ନାନା ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଓ ସତ୍ୟଟି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଖଣ୍ଡିତ ଓ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଥିଲେ, କେତେ ମହାନ ଥିଲେ, ଆଜି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଆଦିଶଙ୍କର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର କିଛି ମହାନ ବିଭୂତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା କରିହୁଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ତେଜ ହିଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଶିବ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଜ ଓ ସତ୍ୟ ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏହି ଅବବୋଧଟି ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ
ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ହିଁ ବୁଝିବା, ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅର୍ଥ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅବବୋଧ ହିଁ ଶିବଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଥିବା ନାନା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ଆଦିଶଙ୍କର ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप